कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि गांव पर एक रिपोर्ट लिख के सारा घर हमें सुसाइड करना बेहतर है, ऐसा लग रहा है। कोई तो है हमारा मदद करने वाला, कोई तो आओ, हमें न्याय दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, हमें हमारा घर दिला दो, हमें हमारा दुकान जैसा था वैसा बना दो। हम तुम सब लोगों का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें कोई तो आके मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम लोग डर के पूरा हमें कहीं जंगल में जाके पड़े, पूरी मेरी फैमिली जंगल में जाके बैठे। एक वक्त की खाना बोले तो भी हम सोच रहे नेक्स्ट हमें कुछ खाए या ना खाए, इससे बेहतर है कि हमें मरना। गांव वाले हमें ऐसा क्यों किए? गांव के 4 लोग मिल के हमें ऐसा क्यों किए? क्या तो लड़कियों को हाथ नहीं लगाने का, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने बोले तो हाथ खींची करके पूरा सामान नीचे गिरा है, फ्रिज वगैरह पूरा वो सब लेके मार के तोड़ फोड़ करके पूरा घर गिरा। इतना सब R1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ फरहान नाज। ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಬೇಷರಮಾಗಿ ಇರೋ ಬದಲಿ ನಾವು ಸಾಯೋದು ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದುದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿ ಏನು ಫಾಯ್ದ? ಏನಂತ ಬದುಕಬೇಕು? ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಥರ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ? ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಾವು ಓದಿವ ಬಟ್ ಓದೋದೇ ಇನ್ನೂ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬರಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಊರೇ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಾರ. ಹೋಗಿ ಗೋರ್ಶಾಲದಾಗಿದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಗೋರ್ಶಾಲದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ತಬ್ಬಿದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಏನಿರಬೇಕು ಒಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ, DC ಹತ್ರ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾನೂನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದೇನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ವಿದೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಮುರಿರಿ, ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮ್ಯಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲಾದರೂ ಲೈನ್ ಐತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ. DC ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದರೂ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಂದು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾನು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಹೋಪ್ ಐತಿ DC ಅವ್ರು ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ನಮ್ದು ಏನೋ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ ಏನಾಗೈತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನಗೆ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ DC ಮ್ಯಾಗ ಭರವಸೆ ಐತಿ. ನಾನು DC ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದೀನಿ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಫ್ರೀನ್. भाई बोल रहा घर क्यों खाली करना? हम लोग विदाउट नोटिस कुछ भी घर खाली करो बोले तो क्यों तू खाली करता या नहीं? सिर्फ इतना बता करके बोलते। वो बोलता है कि गुंडागिरी करने के ऊपर ही आ रहा है। लड़कियां, मैं बोली तू लड़कियों को हाथ नहीं लगाने का, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने बोले तो हाथ खींची करके पूरा सामान नीचे गिरा है, फ्रिज वगैरह पूरा वो सब लेके मार के तोड़ फोड़ करके पूरा घर गिरा। इतना सब करने के बाद वो सारे वीडियो भी है, मैं वीडियो बना रही तो मोबाइल की
खींच रहे, मेरे हाथ खींच रहे। मैं बोली लड़की हूँ, बिल्कुल भी छूने का नहीं, ऐसा छुएंगे तो फिर देखो तुम्हारा ठीक नहीं होगा करके बोले, तो फिर भी हमें हाथ खींच रहे। फिर बाद में से वो सब होने के बाद PSA बोलता तुम 5 बजे ले घर खाली नहीं किए तो फिर देखो तुम्हारा बाकी कुछ भी सामान बचा कुछ अगर नुकसान हुआ तो उसका जवाबदार हमने। पुलिस लोग बोलते हैं एक मुर्दा भी जल्दी उठा के लेके जाते, लेकिन तुम क्यों घर खाली क्यों नहीं कर रहे करके बोल रहे। हम लोग डर के पूरा हमें कहीं जंगल में जाके पड़े, पूरी मेरी फैमिली जंगल में जाके बैठ। एक वक्त की खाना बोले तो भी हम सोच रहे नेक्स्ट हमें कुछ खाए या ना खाए, इससे बेहतर है कि हमें मरना। गांव वाले हमें ऐसा क्यों किए, गांव के 4 लोग मिल के हमें ऐसा क्यों किए, क्या हमारे पीछे कोई नहीं करके ऐसा किए। का जो आप नाम बता रहे हैं, क्या ये गाँव के बड़े लोग मतलब पंचायत के लोग हैं, कौन है? पंचायती हमारे गांव में ना पंचायती है ना ही हमारा इस्लाम का कमेटी है, कुछ भी नहीं है। 4 लोग आते हैं जाते हैं, कुछ भी हमारा जमात नहीं, कुछ भी नहीं। एक 10-15 घर है हमारे गांव के। तो आपने पुलिस में क्या शिकायत करे? शिकायत किए, सब कुछ किए। हमारा भर्ती पुलिस स्टेशन आता है। क्या बोले पुलिस में? उन्होंने क्या बोलते तुम खाली करो, तुम्हारा लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इलीगल डॉक्यूमेंट्स है करके बोलते, ये डॉक्यूमेंट्स फेक है करके बोलते। मॉर्निंग प्रेस वाले कॉल करके वो हमारे ग्राम पंचायत चेयरमैन से कॉल किया और फिर पूछे कि लीगल है इलीगल है। वो बोलता है कि ग्राम पंचायत चेयरमैन नहीं, उनका सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं। उनके गाँव वाले क्या किए पता नहीं, उनके गाँव से। साहब तो आप मिलकर क्या मांग करेंगे? मैं ये मांग करती हूँ कि हमारा दुकान घर जैसा था वैसा चाहिए, हमारा जितना सोना चांदी कुछ भी गए वो सब चाहिए। हमारे दुकान में पैसे सुधा चुन के लेके गए, सारा दुकान का माल लेके गए, सब कुछ कुल एक 10-15 लाख का तो हमारा नुकसान हुआ। सारे 4 फ्रिज थे, 2 जेरॉक्स मशीन, कंप्यूटर, सब कुछ बहुत सारा। हमें कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम सब बेचे थे, सारा सामान हमारा सत्यानाश किए लोग हमारा। मैं सिर्फ कानून से ये पूछती हूँ कि कानून में कहीं ऐसा है कि ये घर की ईंट पकड़ना बोले तो भी एक नोटिस लाना पड़ता है, घर सर्च करना बोले तो भी सर्च वारंट लाना पड़ता है, लेकिन हमारा पूरा परिवार बिगड़ के रास्ते पे आए। कानून में ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಐತಿ ಸಾವಳ ಸಂಕ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಊರನವರು ಒಂದು 5-6 ಮಂದಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬರದು ಮನಿನೇ ಪೂರ ಬಿಡಿಸಿ ಪೂರ ಇದು ನೆಲ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ. ಮತ್ತು ಅದರಾಗ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಜೀವನ ಸಾಕಾಗತ್ತಿದ್ದು. ಇವರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಸಾವಳ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಒಳಗೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಇದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಿ 2 ಹುಡುಗರು ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕಿಸಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೂಡಿ ಏನಾರೇ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಕೇಸಿಂದ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಮನಿನೇ ಬಿಡಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪೂರ ಇದ್ರಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾರ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಜಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವೆ. ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಉತ್ತಾರ ಕೊಟ್ರ. ಮತ್ತು ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಇವರು ನಳ ತೊಗೊಂಡ್ರ, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ, ಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಇದು? ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೆ ಏನಾರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವು 15 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇವರು ಕಣ್ಣೇನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನಿವರು. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೀದಾ ಏನದ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡದ. ಇವರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕಿಸಿಂದ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕಿಸಿಂದ ಜನರ ಹುಡುಗರು ದಾರು ಕುಡಿಸಿ ದಬ್ಬಾಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು 3 ಹುಡುಗರು ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೈ ಜಗ್ಗಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಾಟಾರ. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನತ್ತಾರ. ಈಗ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇದು ಘಟನೆ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾರೂ ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಇವರು ಇರಾಕು ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದೀವಿ. ಈಗ ಅವರು DC ಸಾಹೇಬರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಯದ, ಇದು ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಯಾರ? ಅದು ಉತ್ತರ ಈಗ DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಯಾರ? ಇದರದ್ದು ಯಾರು ಕೈವಾಡದ? ಯಾವ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ MLA ಇದ್ರಾಗ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ? ಇದು ನಮಗೆ ಇವರು DC ಸಾಹೇಬರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರ ಮುಂದೆ ನಾವು SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯೂ ಮನವಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ. SP ಸಾಹೇಬ್ರು
ಈಗಿನ ಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಾರವರು ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ವಾರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಾರ SP ಸಾಹೇಬರು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅದಾರ, ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಭರೋಸೆ ಅದ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ PSI ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅದ ರೀ, ಅವ್ರು ನೀವು ಫೋನ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರು ಜನನೇ ಕಿತ್ಯಾರ, ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಕಾನೂನು ಕೈಯಾಗ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಡ್ಸಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಜನ ಅವ್ರ ಮನಿ ಬಿಡಿಸ್ಯಾರ, ಮತ್ತೆ ಇವು ಸೋಮೋಟೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಸ್? ಸೋಮೋಟೋ PSI ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವರು MLA ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ ಕೂತಾರೋ, ಏನು ಇಂಡಿ ಶಾಸಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ ಕೂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಬಡವರು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಇವರು ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂಧ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾವ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಜಿಗಿಸ್ತಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ರಾತ್ರಿ ಮನಿನೇ ಬಿಡಿಸ್ಯಾರ ಪೂರ. ನಾನು ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ರಿ ನೀವು. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಪೂರ ನೆಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಇವರು 15 ವರ್ಷ ತನಕ ಆ ಮನ್ಯಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಯಾರ. 15 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಆ ಊರೇನವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉತ್ತಾರ ಐತಿ, ಇದು ನೋಡಿರಿ ಇದು ಪಂಚಾಯತಿ ಉತ್ತಾರ ಅದ, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪೌತಿ ಐತಿ. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉತ್ತಾರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೌತಿ, ಇದು 9 ನಂಬರ್ ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅದ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮ್ಯಾಗ ಇವರು ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಬಡವ್ರ ಮಂಚ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡದ ಕೇಸಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜಮೀನು ಮ್ಯಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸತ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾರು ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸ್ ಕೇಸಿದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ರಾಮರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾವಣ ರಾಜ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಸಾವಳಸಂಗ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಬಡವರು ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಇವ್ರ ಮನೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಆ ಥರ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. गांव में हमला बाहर निकालने के लिए मेन वजह पॉलिटिक्स है। धुंडप सौकर करके है, उन्हें पॉलिटिक्स इंडी शासक का मदद लेके हमें उन्होंने सुधा हमना कोई भी हेल्प नहीं करे। हमें घर से बेघर हुए सब लोग एक तरफ है। हमें कोई फ्रेंड्स के घर में है, कोई हमारे फुप्पू के घर में है, सब इधर उधर जंगल में कब्रिस्तान में रहे। हमें वैसे जगह में हमारे तबीयत खराब हुआ तो भी हमें जंगल में पड़े हैं। कोई हमना पूछने वाला भी नहीं है, कोई है क्या नहीं है। शासक भी हमें मदद नहीं किया। हमें पूरा दिन मेरी फैमिली जाके इंडी में खड़ा रहा, कोई भी हमें मिले नहीं, कोई भी मदद किए नहीं। इसमें पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का प्रेशर है। कोई मदद नहीं किया, ना कानून मदद किया, ना पॉलिटिक्स मदद किया। सब मिली भगत है, गांव वाले, पुलिस, शासक सब मिले। हमें पूरा मिल के हमें गांव के बाहर डाले। कोई एक भी हमारे तरफ बात करने वाला नहीं है, कोई एक भी मदद करने वाले है। हमें पूरा घर से बेघर होके एक वक्त की खाना खाने के लिए हमें मोहताज जो है। हमें सोच के खाना खाना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि हमें मरना, ऐसा लग रहा है। कोई तो है क्या नहीं हमें इंसानियत के नाते मदद करने वाला? कहाँ है हमारा इस्लाम धर्म? कहाँ है हमारे लोग? कहाँ है हमारा कौम? कुछ है भी या नहीं है? दुनिया में ऐसा सब हो रहा है। हमें कोई गुनाह नहीं किए फिर भी हमें ऐसी सजा कैसे मिल रही है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि गांव पर एक रिपोर्ट लिख के सारा घर हमें सुसाइड करना बेहतर है, ऐसा लग रहा है। कोई तो है हमारा मदद करने वाला, कोई तो आओ, हमें न्याय दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, हमें हमारा घर दिला दो, हमें हमारा दुकान जैसा था वैसा बना दो। हम तुम सब लोगों का लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें कोई तो आके मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ಸಾವಳಸಂಗ ಊರೊಳಗೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡರ ಊರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಬೀಳಲಾರ್ದೆ ಸೋಲ್ಲಾರ್ದೆ ಸರ್ದಾರ್ದ ಶಾಸಕರದ ಊರದು. ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಶಾಸಕರ ಊರೊಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಒಳಗಿನ ಸಾಮಾನು ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಿನ ಸಾಮಾನು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮದುವೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಏನು 10-15 ಜನ ಎಲ್ಲ ಊರವ್ರು ಬಂದು ಕೇಸಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮನೆ ಬೀಳಿಸ್ಕೇಸಿ JCB ತಂದು ಮನೆ ಕಿತ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿ ಕಿತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದು ನಾ ಬರೀ ಇನ್ನು
ಗುಡಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಗುಂಡಾರ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವಳ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ನ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನ ಉಳ್ದಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಶಾಂತಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದ್ರು? ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಇವ್ರು ದಂಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ದಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಸ್ಟಾರ್, ಗುಟ್ಕಾ ಏನರ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಗೆ ಏನರ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇಸಿ ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೇಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗೈತಿ, ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿದವರು ವಿರೋಧಿ ಹಾಕೇಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ 15 ಜನ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು PS ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಯಾರ. PS ಸಾಹೇಬ್ ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. PDO ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಭೀ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಶಾಸಕರು ಭೀ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ಒಳಗೆ ಭೀ ಜನ ಅದಾರ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಇಂಡಿ ಒಳಗೆ ಭೀ ನಮ್ಮ ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳೋರು ಹೇಳೋಣ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈಗ DC ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ಗೆ 2 ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವ್ರು DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಿಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭರ್ಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮನೆ ಕೊಡಲಿ, ಇವರೇ ಊಟ ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರೇ. ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋತಿರಾಮ್ ಚವಾನ್. ಟೈಮ್ ತಗೋರಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೆರಳು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೇವ್ರಿ, ಸದ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವಕಾಶ ಕೇಳಲೇ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹೋಗ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಹಾಂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.